اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے اور فون پے، پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی قانون 2025 کو لے کر گزشتہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صاف طور سے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مایوس کن ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مایوس کن ہے۔ وقف قانون برقرار رہے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کچھ دفعات پر سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے۔ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو بورڈ کا CEO مسلم ہونا چاہیے۔ ایسی تمام باتیں کل کے فیصلے میں کہی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس فیصلے کو لے کر کہا کہ اس کالے سیاہ قانون کے مکمل ختم ہونے تک ہماری قانونی جدوجہد، قانونی جنگ جاری رہے گی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو جلد ہی مکمل فیصلہ دینا ہوگا، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی یہ انترم عارضی فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ کو جلد ہی مکمل فیصلہ دینا ہوگا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کو لے کر جس طریقے سے راہل گاندھی اٹیک کر رہے ہیں، نریندر مودی پر حملہ کر رہے ہیں، ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ اب پورے ملک کا بڑا نعرہ بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے تعلق سے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ جب تک کہ الیکشن کمیشن ستا سے نہ ملے ووٹ چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب اسی کو لے کر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ گڑبڑی ثابت ہوئی تو کیا پھر بہار SIR آپ رد کر دیں گے؟ جلد سماعت کا مطالبہ، سنوائی کا مطالبہ سپریم کورٹ سے کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں SIR مہم میں اگر کوئی بے ضابطگی یا غیر قانونی بات سامنے آتی ہے تو عدالت پورے عمل کو منسوخ کر دے گی۔ یہ انتباہ، یہ وارننگ بہار اسمبلی الیکشن سے عین قبل نظر ثانی، ووٹر لسٹ پر نظر ثانی یعنی SIR کے تنازع کے درمیان سامنے آیا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے یہ ٹپنی، یہ تبصرہ کیا ہے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ووٹر لسٹ کو صاف رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ناظرین، بھارت پاکستان، انڈیا ورسز پاک، اس
क्रिकेट मैच को लेकर शिवसेना के कदावर नेता उद्धव ठाकरे के यूं समझिए कि बड़े नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान मैच फिक्स था, यानी मैच फिक्सिंग थी। इस मैच से पाकिस्तान को हजारों करोड़ का फायदा हुआ। तो अब संजय राउत कह रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेले गए क्रिकेट मैच पर सियासी हंगामा काफी बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने 14 सितंबर को हुए इस मैच से मुताल्लिक एक इंतहाई संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा मैच फिक्स था और इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। संजय राउत ने कहा कि IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने कहा कि कर्ज नहीं दें क्योंकि यह पैसा दहशतगर्दाना सरगर्मी में इस्तेमाल होगा। कल जो हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान को पैसा मिला तो इसका क्या। शिवसेना के राज्य सभा रुकन संजय राउत ने 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच होना हुकूमत की बेशर्मी है। आइए वक्फ कानून को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बयान दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लायक सताइश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि मुल्क में संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी जड़ें कोई नहीं हिला सकता। साथ ही कांग्रेस लिखती है कि अदालत ने हुकूमत के आईन मुखालिफ, संविधान मुखालिफ इरादे को कामयाब नहीं होने दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए। तो खैर अभी अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आया है, फाइनल फैसला आना बाकी है। अभी तक के जो फैसला आया है लोग इससे कुछ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हां, अहलिया नगर यानी अहमदनगर बीड़ परली वेजनाथ रेलवे मंसूबे के लिए 150 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। बीड़ जिले की तरक्की, बीड़ जिले के विकास के लिए संगमील साबित होने वाला अहलिया नगर बीड़ परली वेजनाथ इस नए ब्रॉडगेज रेलवे मंसूबे को तेज रफ्तार बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 2051 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इसमें आज मजीद 150 करोड़ रुपए का इजाफा करके इस रकम को जारी कर दिया है। इस ग्रांट की बदौलत मंसूबे के काम को मजीद रफ्तार मिलेगी और नायब वजीर आला और जिले के सरपरस्त वजीर अजीत पवार ने बीड़ की आवाम को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर एक अलग अंदाज में तोहफा दिया है। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क नेपाल के हालात आपने सबने देखा और नेपाल के हालात को देखते हुए तमाम लोग भारत में भी चिंता में आने लगे हैं कि अगर हिटलर शाही तानाशाही भारत में भी चल रही है तो कहीं भारत की जनता भी गुस्से में ना आ जाए। लेकिन खैर मैं आपको इत्मीनान दिलाऊं कि भारत की जनता जल्दी गुस्से में नहीं आती है और भारत में हमारे दिमागों पर धर्म का ऐनक चढ़ा दिया गया है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप उसके टेंशन न लें और भारत में इंशाल्लाह हम माहौल भी खराब होने नहीं देंगे। जमहूरी तरीके से हम हिटलरों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अपने मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। खैर, नेपाल से यह खबर आ रही है कि नई हुकूमत के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी है। नई हुकूमत वहां की वजीर आजम सुशीला के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है और तहरीक के रहनुमा ने वार्निंग भी दे दी है। यानी नेपाल की नई हुकूमत की तश्कील के अभी कुछ ही वक्त हुआ है कि उसके खिलाफ भी अब आवाजें उठने लगी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहां नासिक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ, तरबियती कैंप हुआ, जिसमें शरद जी पवार ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जो ओरिजिनल राष्ट्रवादी है उनके तमाम लीडरान ने भाषण किया, खिताब किया। इस मौके पर शरद जी पवार ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर, किसानों के मसाइल पर केंद्र सरकार, मरकजी हुकूमत गैर संजीदा है, ध्यान नहीं दे रही है और समाजी यकजहती खतरे में है।
एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने नासिक में मुनक्किदा पार्टी के एक रोजा तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत पर उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं पर बिल्कुल गैर संजीदा है और महाराष्ट्र की समाजी यकजहती खतरे में पड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अनाज की फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। प्याज की बरामद पर पाबंदी ने किसानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है और पिछले 3 महीनों में 1100 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने इन हालात को बयान करते हुए खबरदार किया कि अगर ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ किसान मजीद तबाह होंगे बल्कि अवाम के जनता के दरमियान में भी शदीद तकसीम होगी, जो एक खतरनाक अलामत है। नाज़रीन, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसमें थोड़ी सी खास बात आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने किन चीजों पर रोक लगाई, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो जो कलेक्टर के इख्तियारात थे, जो सरकार बदमाशी चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको महदूद कर दिया। ऐसी दूसरी चीज, वक्फ करने के लिए मुसलमान होने की शर्त जो सरकार ने लाई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तीसरी चीज, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमीन की शिरकत को महदूद कर दिया। चौथी चीज, आसार कदीमा के जेर निगरानी मसाजिद में भी कुछ राहत दी गई है। ऐसे ही उम्मीद पोर्टल में भी मियाद बढ़ा दी गई और अहम पॉइंट, वक्फ बाय यूजर पर भी कुछ राहत दी है, मगर इतनी नहीं जिसकी तवक्को फैसले में आएगी। और आखिरी बात, अक्सर मामलात में मुसलमानों को राहत मिली है। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को राहत मिली है, लेकिन कुछ इतने खतरनाक पहलू है कि अगर वो फैसले में आग नहीं आए तो फिर यूं समझिए कि फिर मुसलमानों के वक्फ को हुकूमत बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मायूस कुन है और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम इस सिया कानून के खत्म होने तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमारे अपने जलगांव शहर में, आप जानते हैं जलगांव जिले में हमारी एक कमेटी बनी थी, वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव, जिसका अध्यक्ष सदर मुझे खुद बनाया गया था और कोऑर्डिनेटर हमारे अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब थे और हमारी पूरी टीम थी। और हमारी टीम में शिया तो यहाँ जलगांव में नहीं है, लेकिन बरेलवी मसलक के तमाम हजरात, अहले सुन्नत, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले हदीस और तमाम सियासी पार्टियों के सेकुलर फोर्सेस के तमाम लोग हमारे साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव ने जलगांव जिले के शहर शहर जाकर वक्फ को लेकर बेदारी का माहौल बनाया था और 25 से 30 हजार का मजमा जलगांव शहर में जमा हुआ था और हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरान रहमानी को बुलाया था और एक शानदार एहतजाजी इजलास भी लिया था। तो वक्फ इमलाक की हिफाजत के लिए हमने बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो गुज़िश्ता कल भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमारी पूरी टीम इकरा कॉलेज में बैठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खुलकर यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी हम पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिस तरीके से कह रही कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मायूस कुन है, हमने भी इस बात का इजहार किया और हमने ये भी कहा कि मुसलमानों को इतनी जल्दी पेड़े लड्डू खाने की, खिलाने की, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक है। जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आता हमारे हक में, तब तक कि हम खुशियां नहीं मनाएंगे। और हमने ये भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आगे जो हमें आदेश देगी, हिदायत देगी, हम उसके एतबार से धरने, आंदोलन, एहतजाज संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण अंदाज में करते रहेंगे। तो गुज़िश्ता कल हमारी अपनी पूरी टीम वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की मौजूद थी और शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने अपने मौक़िफ़ को प्रेस के सामने पेश किया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से सैलाब की क़यामत बर्पा हुई, तबाही ही तबाही मची है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बुरे वक्त में ज़ात और धर्म देखे बगैर मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद
مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر سیوا کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ پنجاب میں بھی حضرت مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر، ان کے حکم اور آدیش پر پورے ملک سے جمعیت علماء کے نمائندے وہاں باقاعدہ مدد پہنچا رہے ہیں، اور وہاں ہمارے پنجاب کے جو ذمہ دار ہے مولانا یوسف قاسمی صاحب، مفتی یوسف قاسمی صاحب ملیار کوٹلا پنجاب، وہ وہاں پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جمعیت علماء ارشد مدنی کے بینر تلے بہت ہی بہتر انداز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی پوری ٹیم کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ ان کا گزشتہ کل مجھے فون آیا تھا، تقریباً 10 منٹ تک کہ وہ پنجاب کے سیلاب کے حالات کو لے کر مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت مولانا ارشد مدنی کو بھی پوری تفصیلات بتائی اور مجھ سے بھی کہا کہ مفتی صاحب آپ اپنے چینل کے ذریعے سے یہ اپیل کریں کہ فی الحال وہاں پر پنجاب میں اب الحمدللہ راشن وغیرہ کافی پہنچا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ دینے والوں کو بہترین بدلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے، لیکن اب وہاں فنڈ کی ضرورت ہے، فنڈ کی ضرورت ہے تاکہ کچھ پیسہ ملے تو وہاں اس جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیسہ اس چیز میں لگایا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے اور بہت نقصان پہنچا ہے، تو کھانے پینے کی چیزیں الحمدللہ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں پر باقاعدہ فنڈ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ جمعیت علماء مہاراشٹر کے اکاؤنٹ میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ میں خود بھی مہاراشٹر کا جمعیت علماء کا نائب صدر ہوں، میرا جو نمبر اسکرین پر آتا ہے آپ مزید تفصیلات مجھ سے لے سکتے ہیں 9923223361 پر۔ جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں آپ مدد ضرور کیجئے۔ مولانا یوسف قاسمی صاحب اور جمعیت علماء ارشد مدنی کی پوری ٹیم شروع دن سے، پہلے دن سے بہت مضبوط پیمانے پر پنجاب میں خدمت کر رہی ہے، ان کے لیے بھی آپ دعائیں کیجئے اور جتنا ہو سکتا ہے آپ تعاون ضرور کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکویریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ